ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਮ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੀਪ ਲੋ ਦੀਪਾ, ਸਤ ਦੀਪਾਂ ਅਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦੇ 7 ਉਹ ਭਾਗ ਨੇ, 7 ਦੀਪ ਜੋ ਭਾਗਵਤ ਆਦਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ, ਪਰਖ ਦੀਪ, ਸ਼ਾਲਮਲੀ, ਸਰੀਰ ਦੀਪ, ਕੁਸ਼ ਦੀਪ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀਪ, ਸਾਗ ਦੀਪ ਤੇ ਕਰੌਚ ਦੀਪ। ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਦੀਪ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਏਸ਼ੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ 14 ਲੋਕ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼। 7 ਪਤਾਲ ਪਾਤਲ, ਵਿਤਲ, ਸੁਤਲ, ਰਸਾਤਲ, ਪਾਤਾਲ, ਮਹਾਤਲ ਤੇ ਤਲਾਤਲ। 7 ਆਕਾਸ਼ ਪੂਰ ਪਵਨ, ਜਨ ਮੇਹਰ, ਤਪ ਸਤ ਸਵਰ। ਇਹ 7 ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ 7 ਦੀਪ ਤੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੰਦ ਮਥਾਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਮੁੰਦਰ ਰੜਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ 14 ਰਤਨ ਚੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੀਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਧਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਨਿਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਛ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੈਂਤ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਨੂੰ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਰੰਭਾ ਬਾਰਮੀ, ਧਨਕ ਧਨੰਤਰ ਬਾਰ, ਕਾਮ ਦੇਨ ਵਿਖ ਸਸ ਕਲਪਤਰ, ਸੰਖ ਅਮੀ ਗਜਰਾਜ। ਸੋ ਅੰਤਰੀਬ 14 ਰਤਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿੜਕ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਲక్ష్ਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਕੌਸ਼ਿਕ ਮਣੀ ਹੈ, ਰੰਭਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪਾ ਪਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਤਨਕ ਹੈ ਤੇ ਧਨੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਖਮੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਖਮ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਰੀਬ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਚ ਸਰਵਾ ਘੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚ ਸਰਵਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਵ੍ਰਿਕਸ਼
हरि खुद आप कल्प वृक्ष की तरह है। हरि का नाम कल्प वृक्ष की तरह है जो सबना दियां मनोकामनावां पूरियां करने समर्थ है। कीर्तन रूपी शंख है, ये नाम अमृत है। खंडे बाटी का अमृत भी 5 बाणियां पढ़ के तैयार किया जाता। मस्त होन रूप ऐरावत हाथी है। इंज महाराज आप ही बाणी रूप समुद्र में विचार द्वारा रड़क के ज्ञान का तत्त कढ़ने वाले ने ये 14 गुण 14 रत्ना की तरह प्रकट करके गुरसिख को बख्शिश करने वाले हैं। आपे माथ माथ तत कढ़ाए, देवतियां ते दैतां नूं प्रत्यक्ष समुद्र नूं रिड़क रिड़क के असली 14 रत्न कढ़ना कीते या आप ही। आपे माथ माथ तत कढ़ाए, सतगुरु रूप होके पानी रूप समुद्र नूं रिड़क रिड़क भाव विचार के सिद्धांत रूप 14 अंतरी रत्न कढ़न वाला है। इस प्रकार आपे माथ माथ तत कढ़ाए, के पासों 6 शास्त्र बनवा के इन्होंने 10 लोग ज्ञान गुरमुख जना के शरीर को श्रावण मनन निध्यासन मदानी नाल रिड़क के विचों मन को कढ़न वाला है। फिर मन को अभ्यास मदानी नाल रिड़क के तत्स्वरूप के ज्ञान को कढ़न वाला है। जप नाम रतन ओ महाराम, परमेश्वर अपने मार्ग की तरह अमोलक नाम गुरमुख जना तो जपा के उन्होंने हृदय अंदर अपने स्वरूप की प्राप्ति का उत्साह पैदा करता है। सखी मिलहो मिल गुण गा, या संत रूप सखी सहेलियो आए मिल गुर सिखाए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे आके मैनू मिलो तां जो आपस में मिल के परमेश्वर के गुणों को कीर्तन रूप दे विच असीं गाउणा करिए। गुरमुख नाम जपहो हर लाहा, गुरमुखां दी संगत विच मिल के नाम जपना करिए तां हरि परमेश्वर की प्राप्ति का लाभ प्राप्त होगा। या गुरमुख मुखी गुਰਾਂ द्वारा परमेश्वर के नाम को जपना ही मनुखा जन्म का लाभ है। भजो हो गोविंद कूड़ मत जाहो, मानस जन्म का यही लाभ। हर हर भगत दृढ़ी मन भाई, गुरमुखां दे मन हिरदे विच परमेश्वर की भगती करनी चंगी लगी है। उन्होंने हरि परमेश्वर की भगती हिरदे विच दृढ़ परपक् की है, दिल विच वसाई है। हर हर नाम ओ महाराम, उन्होंने परमेश्वर के नाम जपन या हे राम परमेश्वर के प्यारियो जिन्होंने भगती दिल च वसाई है उन्होंने हरि परमेश्वर का नाम जपन करके परमेश्वर की प्राप्ति का उमाह उत्साह पैदा होया है। आपे वड दाना वड साहा, बड़ा दाना दाता है या घटा घटा के अंदर की जानने वाला ज्ञाता है या सारियां दा दाता है। गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, नाम की पूंजी देने वाला सतगुरु रूप बड़ा शाहूकार है। गुरमुख जना ने गुरां दे पासों श्रद्धा रूप रास वर परमेश्वर के नाम को विसाह खरीदना किया है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ ਨਰਗੈ ਨਗਹਿ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਕੋ ਸਿੱਖੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨ ਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਫਾਂਸੀ ਤੰਬ ਜਨ ਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ ਸੰਤੋ ਵਰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਜੇਬ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ ਹੀਰਾ ਹਾਰ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਛੋੜ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਦਾਤ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲੇ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਓ ਮਹਾਰਾਮ ਇਹ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੋਭਾਨ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਗੁਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਸਾਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ਸੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਆਸ ਦੋ ਤੇ ਸਰੂਪਾ ਦਾ ਰੂਪ ਫਲ ਦੇ ਤਾਈ ਖਰੀਦਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਧਸੂਦਨਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਧੂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਪਾਪ ਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂ ਦੈਂਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਓ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਰੇਕ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣਾਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਬੋਲਹਿ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਜਪ ਓ ਮਾਮਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ
ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਸਭ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੁਨ ਤੁਲਾਹਾ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਲ, ਜਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਪੁਜਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਸਮੇਧ ਜਗਨੇ, ਅਸਮੇਧ ਜਗਨੇ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖਦਾਨੇ, ਰਾਗ ਇਸਨੇ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਾਮਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਜੋ ਗੋਦਾਵਰ ਜਾਈਐ, ਕੁੰਭ ਜਾਉ ਕੇਦਾਰ ਨਹਾਈਐ, ਗੋਮਤੀ ਸਹਿਸ ਗਊ ਦਾਨ ਕੀਜੈ। ਕੋਟ ਜੋ ਤੀਰਥ ਕਰ, ਤਨ ਜੋ ਹਿਵਾਲੇ ਕਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਤਉ ਨਾ ਪੂਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੰਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕੁੰਭ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤੀਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ 1000 ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਬ ਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੰਦਰੀ ਨਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲੇਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬੀਬੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ
कि सच्चे पातशाह जी के साहिबजादे बाबा राम राय जी मेरा जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा दुख के विच है ते उहदा दुख कटो। बाबे राम राय जी ने गढ़ विच जल पाया, जमुना का जल पा के उत्ते जपजी साहब का पाठ किया, एको ही पाठ। आख्या जाओ बीबी नूं पिया दिओ, वाहिगुरू भली करेगा। जब वो जपजी साहब पढ़िया होया अमृत वो बीबी भैणा ने पीता ते औरंगजेब के घर बहादुर शाह का जन्म होया। उस वक्त ही वह दुख कटिया गया कि वो जो बहादुर शाह से जपजी साहब पढ़े अमृत नाल का जन्म होया होने करके वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कई बार उन्हें दर्शन किए तो भाई नंद लाल की नहीं बेनती भेजी। फिर उन्होंने महाराज ने बादशाह बनाया, वो गुरु साहब के नाल रहा। ये गल वक्री है कि राजनीतिक प्रभाव करके वो साहबजादियों के कातिल गुरु साहब को नहीं फड़ा सकिया, पर वो दिलों चाहता सी कि मैं गुरमुख बना, महाराज की संगत करा। मजबूरी कारण लोकाचारी तो गुरु साहब का वचन नहीं मान सकिया। तो इंज तुसीं दसो कि नाम के बराबर कुछ है? वाहिगुरू जी की बाणी, वाहिगुरू जी के नाम बराबर है। दुनिया की कोई ताकत काट नहीं करती। मैं इंग्लैंड गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर लैस्टर शहर के विच सी। शाम को दीवान की समाप्ति हुई तो लंगर के विच सारे ग्रंथी सिंह रागी ढाडी प्रचारक उन्होंने बैठ के मैं प्रसादा छक रहा सी। बाकी तो संगत सारी चली गई। एक चोड़े वाले तो गोल दस्तार वाले गुरमुख बुजुर्ग वो हुण चढ़ाई कर गए हैं। वो बाबा जी में उंगल करके उन्होंने हैड ग्रंथी साहब ने दसिया कि ज्ञानी जी ये जो बाबा जी हैं इन्हों पर वाहिगुरू की बड़ी कृपा है। ये मूल मंत्र के अभ्यासी हैं। हर 8 पैर 24 घंटे हमेशा ही हम भी मूल मंत्र पढ़ते होंगे। बोलते बहुत घट हैं, किसी नाल नहीं बोलते। उन्हें मैंने साखी सुनाई कि साई मियाँ मीर की कोल दे विचों जिहड़े मौके के पीर इंग्लैंड के विच आए तो मुसलमानों ने बड़ा जोड़ मेला किया, बड़ा उत्साह किया। आपस के भाईचारा है हिंदुस्तानी ते पाकिस्तानियों का। गुरसिखा ने सोचा कि चलो मुसलमान भाईचारे के ये पीर आए ने, आप भी दर्शन कर चलीए। कहते इन्हों नाल लै गए। उन्हें पता नहीं की जादू पढ़िया, सोचा भी मैं इन्हों अपने प्रभाव के लै देव। वह जादू चलिया नहीं, क्योंकि मुसलमान खास करके काले के मार होंगे ने ते बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे जंतर मंत्र भी पढ़ते हैं। साध संगत जीओ जिस वक्त वह जादू नहीं चलिया तो उन्हें प्रसाद दिता। बाबा जी ने कहना भी मैं प्रसाद छको। बाबा जी कहते भी मैं खा पी के आया हाँ कि मैं प्रसाद नहीं छकना। तो जोड़े लोग ने जो अपने प्रभाव च लेंगे ने वो अपनी झूठ खवाते हैं। गुरसिख को गुरु घर के ही प्रसाद लैन की आज्ञा है। ये गुरु जी का सीत प्रसाद होंगे। गुरु जी को भोग लगा महाराज का सीत प्रसाद जान के आप छकते हैं। कितों होर चौल वरतते हो जितना न्याणियां दे विच बंदा भज दौड़ के फलानी जगह चौल वरतते हैं, फलानी जगह जग लगा हुआ, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए किसी कबर से, किसी मड़ी के, किसी खेड़े से
जिथे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश ना होवे ते गुरु की संगत ना होवे, उतों कभी भी कोई चीज़ लैके खानी अमृतधारी पर सिख ली पांच प्यारे मना करते हैं। वो कहते वैसे तो मैं खा भी के आया, तो पर जे मैं ना भी खा के आया होंगे तो भी मैं तेरे हथों नहीं सी खाना। आप नहीं किसी के हथों खाते, उन्होंने गुस्सा लगा। उन्हें फिर काला कलम पता नहीं किस तरीके के नाल छड्डण की कोशिश की। जब उन्हें कोई मंत्र पढ़िया बड़ा जबरदस्त, तो बाबा जी कहते भी मेरा मूल मंत्र इन्ना तेज चलिया ऐटोमैटिक अपने आप ही वो शक्ति उल्ट के वो ही पै गई, मत्थे च वजी, वो नक पन्ने थले डिग गया, मत्था खून के नाल भर गया। बाहरले देशों के कानून बड़े सख्त ने, कहते मैं तो उतों भज गया कि पुलिस ही ना आ जाए, उन्हें फड़ के ना लै जाए, किया भावें कुछ नहीं। जब हॉस्पिटल सीगा फिर जिन्हें उन्हें याद किया कि उन्हें गुरमुखों के दर्शन कराओ, बड़े प्यार के नाल वचन विलास किए। छुट्टी मिली तो मैंने बाहर तो फड़ के कहते अंदर लै गए। 80,000 पाउंड वो ढेर लगा हुआ सीगा। 80,000 पाउंड उदों पाउंड 60-65 के करीब होएगा इंडियन रुपया। तो कहता बाबा जी आ 80,000 पाउंड चुक लो, तो 20,000 पाउंड का मैं उधार तुहाडे नाल करना, लाख पाउंड तुहानूं देंगा। जिहड़ा मंत्र तुसीं पढ़िया जिहदे नाल मेरा मंत्र उल्ट के मेरे ते वजा, वो मैनूं कृपा करके मंत्र दे दिओ। बाबा जी कहन लगे भाई रुपया तो आप लेंदे कोई नहीं, पैसे नाल नहीं गुरबाणी बेची दी, क्योंकि महाराज साहब सच्चे पातशाह जी का हुक्म है, गुरु साहब जी आज्ञा करते हैं एक तिना का जीविया जो लिख लिख वेचा ना हो। उन्होंने जिंदगी को तरकाल जोड़े जादू मंत्रों की तरह लिख लिख के रब का नाम वेचते हैं। हाँ मूल मंत्र तेनों दस देते हैं, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का है। तुहाडे देश का अयूब खान पाकिस्तान में राष्ट्रपति बनया सी इस मूल मंत्र का जाप करके, बाकी दिंदा कोई नहीं, दिंदे पांच प्यारे ने अमृत छकण तो बाद इं कर खंडे बाटे का अमृत छक तो पंजा प्यारे को लै कहता कि मैनू सारे पीर कहते हैं, इसलिए मैनू संग आती है, तुसीं मैनू सरवण करा दिओ। सो नाम सरवण कराने का कोई हर्ज नहीं। बाबा जी ने मूल मंत्र को पढ़ के सुनाया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैतम गुर प्रसाद जप आद सच युगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। क्यों कोई जादू मंत्र कोई टूना टामण मूल मंत्र के पाठ करने वाले की प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए भाई गुरदास जी ने लिखा है सतगुर सिख लिव मूल मंत्र आन तंत्र मंत्र कीना सिखण प्रतीत है। हर हर नाम नाम है हरि परमेश्वर के नाम बराबर कोई भी नहीं पहुँच सकता है। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती देखे सर्व टडोल उपजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। हर हर अतुल तोल अत भारी। हरि भरे करने वाले हरि परमेश्वर जी आप जी का नाम तोलन मापन तो रहता है, तुहाडा विचार रूपी तोल भी अत्यंत भारी है। इसी प्रकार हर हर अतुल तोल अत भारी। परमेश्वर जी जे तुहानू बुद्धि रूप तकड़ी विच शास्त्र प्रमाण नूं वड्डे पा के तोलीए तां भी तू इस तोल दे तोलन तो रहता है, क्योंकि तेरा विचार रूपी तोल अत्यंत भारी है।
ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਤ ਨਿਮਿਤ ਆਦਿ ਕਰਮ ਯਾਗ ਆਦਿ ਧਰਮ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਪਾਪ ਧੋਵਾਹਾ। ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਨੀ ਉਪਰ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਜਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਵ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਰ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰ ਅੰਕ ਚਾਰ ਪਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। 5 ਅੰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ 6 ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤੇ 11 ਅੰਕ ਲਾਇਆ ਤੇ 6 ਤੇ 5 11 ਟੋਟਲ ਚੌਕ ਦੇ ਹਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ਾੜ ਤਮੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਓ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀਏ। ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਪਾਪ ਧੋਵਾਹਾ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਨੀ ਉਪਰ। ਦੇਹੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸ਼ਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਹੁਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਆਸ ਹਰੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਿਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਤਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਤੀ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਵਿਨਾਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹਰੀ ਰੂਪ ਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤ ਵਸੈ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਵਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਲੀ। ਗੁਪਤ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ ਗਲੇ ਵਛਾਵਣ ਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਵੇਦ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਉੱਠ ਪਏ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੁਣਾ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਨਠੇ ਮਰਿਓ, ਬਾਝ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਾਤੀ ਰੋਧ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦੇਖਾ ਬਖਿਆਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਜੇ ਕਰਾਵੇ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਰੂਪ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪੰਛੀ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੋ ਦੇ, ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇ, ਜਮਾਨ ਕੋ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਮਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦਮਾ ਬਦਲਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਨਵ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਾ, ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਏ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਬਹੁ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਤਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾਹੀ। ਦੋਇਐ ਭਾਏ ਵੇ ਗੁਚੀਐ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਨ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਮ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਦਿਸੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ ਨਿਵਾਸਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਉਨਕਾ ਸਵਾਹ ਹੋਏ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਨਾ ਟੁਕਾਸਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਕਣ ਬਹਿ ਗਈ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ,
जिस दिन जवाब दे दो ਜਾਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਥੇਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਚਾਹ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ। ਜਿੱਚਰ ਪਹਿਨ ਰਖਾਵਣੇ ਤਿੱਚੇ ਰੱਖਣ ਗੰਢ ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਦੋਇਐ ਭਾਏ ਵੇ ਗੁਚੀਐ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਈਸ਼ਰ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਓਗੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੇਣੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ ਮਤ ਕੋ ਜਾਣਾ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਸ ਬਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਠੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਆਜਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਧ ਖਾਣੀ ਪਈ ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਆਜਾ ਸਰੋਵੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਾਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਟਕਾ ਟਕਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਰਨ ਕਨਵਾ ਸੰਦਰਾ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸੋ ਅੰਧ ਖਵਾ ਆਏ। ਅੱਜ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ 6 ਜੂਨ 1984। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਲਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 3ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਦ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਾੜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 154 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ, 55 ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਆਖੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਉਂਝ। ਹੁਣ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੁਤਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿੰਨਾ ਚੇਲੇ ਚਾਪਿਆਂ 'ਚ ਕਿੜੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ 'ਚ ਮਸਤੀ ਮਾਰੀ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਸਾਥਣਾ ਸਾਥੀ ਗਵਨ ਅਕੇਲਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਥੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਕੈ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜੀ। ਆੜ ਸੁਹੰਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਕਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਕਰੀ ਮਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ।